ओम शांति आजिर आमर एही गभीर आलोचनाकू स्वागत। আজি आमे मने नवेम्बर 11 2025 ब्रह्मा कुमारीज दैनिक मुरली को भल भाबरे देखिबा और आजिर मुरलीर जो मुख्य विषय सेटा वास्तव रे आम समस्तंक पई आमर आध्यात्मिक यात्रार मूल कथा। हाँ, किपरि आत्मा अभिमानी होई माया उपरे विजय पाइबा। हाँ ठीक, एटा तो समस्तंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु आमर अनुरोध एही मुरलीर गभीरताकू भल भाबरे बुझिबा पई शेष पर्यंत आम सहित रुहंतु। आमे चेष्टा करिबु एहाकू सरल भाबरे माने सहजरे बुझाइबा पई। हाँ, जेते संभव स्पष्ट करिबा। आउ हाँ, जदि आपण माने दैनिक मुरली एवं एमिति आहुरी भल भल आध्यात्मिक कथा नियमित शुणिबाकू चाहंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकू भूलिबेनी। तेबे आजि आमे देखिबा एही मुरलीर मूल सार कोण को प्रश्न पचरा जाइछि। हाँ, मुख्य प्रश्न आउ बाबांकर शिक्षा मायाजीत हेबा पई। हाँ, से सबुकू भल भाबरे बुझिबा। आसंतु आरंभ करिबा। तेबे मुरलीर मूल सार कुहुछि मधुर संतान माने हृदयरु बाबा बाबा कुहंतु। आउ तापरे तेबे खुशी रे आपणक शरीर पूरा रोमांचित होई जिवो। खुशी रे रुहंतु एवं आपण मायाजित होई जिवे। शुणिबाकू तो बहुत सहज लागुछि नय कि? हाँ, वास्तविक सरल किंतु बहुत शक्तिशाली सूत्र एटा। हेले ए सरलता भितरे ही आजिर मुख्य प्रश्नटा अछि। अच्छा, कौन से प्रश्न? प्रश्न हेउछि केउ गोटिए कथा जा खुशी आउ स्मृतिर मूल आधार ताहा किछि संतानंकु बेले बेले परिश्रम बोली लागे। ओहो, जहा खुशी दिए सेटा परिश्रम लागे। हाँ, आउ बाबा उत्तर देउछंती निजकू आत्मा बोली भाबिबा माने आत्मा अभिमानी हेबा। अच्छा, एटा टिके केमती कहिबा विरोधाभास परि लागे। जो अवस्था सबुठु बेसी खुशी देब सेइथिरे रहिबाकू ही सबुठु बेसी चेष्टा करिबाकू पडुछि। हाँ, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहिले। किंतु एमती काहींकी हुए? काहींकी आत्मा अभिमानी हबाटा एत्ते कष्ट परि लागे? एहार मूल कारण हेला माया। बाबा बुझांती माया भारी चालाक। से आमको बारंबार ए आत्मिक स्थितिरु तळकू टाणी आणे, देह अभिमानरे पकई दिए और जेतेबेले आमे निजुकू शरीर भाबुछे सेतेबेले तो सबु दुख चिंता भय आसे। ठीक कहले, आत्मा अभिमानी स्थिति ही खुशीर पारा उपरकू जाए। बाबांको स्मृति भी सहज लागे, किंतु देह अभिमान आसिला माने स्मृति आउ खुशी कुआडे पड़ाए। एटा गोटे चली थाए माने निरंतर संघर्ष। ताहेले माया सहित ए जो संघर्ष चलीछि एहाको सामना करिबा केमिति? मुरली रे ए विषय रे किछि अछि? हाँ अछि। बाबा ए मायार प्रकृति विषय आउरी स्पष्ट करुछंती। से कहुछंती माया शक्तिशाली मानक सहित अधिक शक्तिशाली होई युद्ध करे। ओहो, एहार माने जो माने एही आध्यात्मिक रास्तारे टिके गंभीर भाबरे जीवाकू चेष्टा करंती, माया सेमानंकू बेसी परीक्षा करे, बेसी बाधा आणे। हाँ, एटा तो गोटे संकेत जे आमे आगोकू बढ़ुछु। निश्चय, किंतु एठी सबुठु बड़ कथा हेउची बाबांको आश्वासना। से कहुछंती संतान माने मायार एई तुफान सबु आसीबो, ताकू देखि डरी जाउनी। ए सबु तो आसीबो केवल गोटिए कथा पई पूरा सतर्क रुह, निजर कर्मेंद्रिय द्वारा माने आखि कान हाथ पाटी ए सबु द्वारा कोनोसी पापकर्म जेमिति न हुए। एहा तो बहुत बड़ आश्वासना मिलिला। माने युद्ध तो हबो किंतु साहस रखिबाकू पड़िबो और निज कर्म उपरे नजर देबाकू हेबो। अच्छा, बाबा निजे केमिते शिक्षा दियंती? तांको शिखेइबा शैली विषय रे मुरली कोन कहुछि? हाँ, एइडा गोटे भल प्रसंग। देखंतु, बाबा आमर आध्यात्मिक पिता शिव बाबा से तो निजे निराकार। हाँ, तांकर तो शरीर नहीं। ठीक, तेणु से जन्म मृत्यु चक्र रे आसंती नहीं। से सबु बेले निजर मूल स्वरूप रे थांती। सेथिपाई बाबा कहंती तांकू आत्मा अभिमानी कहिबा भी पूरा ठीक नुए, कारण अभिमान कथा सेतेबेले आसे जितेबेले देह थाए। अच्छा, से तो स्वभावरो निराकार, देहठू पूरा अलगा। से आमकू तांकर पिलामानंकू एई निराकारी स्थिति सिखौचंती। ताहले बाबा आमकू कहुचंती मो परी हुओ। हाँ, एकदम से बाबा कहुचंती देखो, मोर तो निज शरीर नहीं, किंतु तुम्हे माने तो 84 जन्म धरी केते शरीर बदलई आसीछ। एबे समय आसीछि मो परी देहर आकर्षणरू तार बंधनरू निजकू अलगा कर, निजकू आत्मा बोली अनुभव कर। हेले एटा सहज काम नुहे ना, सहज तो नुहे। बाबा भी सेही कथा कहुचंती।
ଯଦି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହାଠୁ କଠିନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥାଟା ପୁରା ପକ୍କା କରିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯଦି ବାବା ନିରାକାର ତାହେଲେ ସେ ପଢ଼ାନ୍ତି କେମିତି? ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁରଲୀରେ କିଛି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସେ। ବାବା ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ସେ ନିରାକାର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ହଁ, ଠିକ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ସାଧାରଣ ବୁଢ଼ା ଶରୀର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଇ ଆମକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋମୁଖର ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆଯାଏ। ହଁ, ଶୁଣିଛି। ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିବା। କୋଉ ଗାଈ ମୁହଁରୁ ପାଣି ବାହାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାବା ଶିବ ଆଉ ଶଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଫରକକୁ ବି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏକା ଭାବନ୍ତି। ହଁ, ଶିବ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବତା। ଏଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲେ ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଏହାକୁ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ହେବନି, ଏହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନା, ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କେମିତି ହବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଅସୀମ ସମୁଦ୍ର ପରି। ହଁ। ଖାଲି ଶୁଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ନିଜେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ମାନେ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ବିନା କୌଣସି ସଂକୋଚରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ସତ୍ୟ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଥିବ, ଯେମିତି ମୁରଲୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ନଶା ବା ଖୁସି। ସେଟା ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ନା କ'ଣ? ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାତ୍ର। ଭଗବାନ ଆମର ଟିଚର, ଆମର ବାପା, ଆମର ଗୁରୁ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଉ ସାଧାରଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ଉଛି, ମାନେ ଦେବତା ପଦ ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇ ସ୍ମୃତି ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା, ଯେମିତି ସେଣ୍ଟରରେ, ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ସିଧା ବାବାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି। ଏ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ନିଜେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପରି। ବାବା 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 କହିବାକୁ ବି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି? ହଁ, ସେଇଟାକୁ ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଶରୀରରେ ମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅମରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ ଏମିତି ସ୍ଥୂଳ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, କଷ୍ଟ କରି। ଏଇଟା ସେମିତି ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରା, ମନର ଯାତ୍ରା। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଆମର ମୂଳ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ବା ପରମଧାମରୁ ଏଇ ଦୁନିଆ ରୂପକ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଛେ। ହଁ। ଏବେ ଏଇ ନାଟକ ଶେଷ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆମକୁ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେଇ ମୂଳ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ଅଛି। କେବଳ ବାବା ବାବା କହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାଟା ହିଁ ଏଇ ଫେରିବା ଯାତ୍ରାର ବାଟ। ଆପଣ କହିଲେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ହଁ, ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ଅନାଦି ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ପାଠ ବଜଉଛୁ, ସେଟା ଏବେ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭର ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ, ଏହାକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ବାପା ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁଣିଥରେ ଯୋଗ୍ୟ କରି, ପବିତ୍ର କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ। କାହିଁକି ନେଇଯିବେ? କାରଣ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଆସି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବନି, ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ଆଉ ଅପବିତ୍ରତାର କଥା, ଏହାକୁ ନେଇ ତ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ବାବା ସେଇଟାକୁ ପୁରା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ର ଭାବନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ ଭାବନ୍ତି। ଠିକ୍। ଆଉ ତା ସହିତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ତ ଅଲେପ, ନିର୍ଲିପ୍ତ, ତା ଉପରେ କର୍ମର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହିଁ କର୍ମ କରେ ଆଉ ତାର ଫଳ ବି ଭୋଗ କରେ। ହଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଯାଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମକୁ। ଏକଦମ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଆଉ ପାପାତ୍ମା। ପୁଣ୍ୟ ଶରୀର ବା ପାପ ଶରୀର ତ କହୁନୁ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆଗେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା।
ଏଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ମୁରଲୀରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତ ନିଜେ ଗାଁ ଗାଁ ଗଳି ଗଳି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ନାହିଁ। ଏ କାମଟା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର। ହଁ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଠିକ୍। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚିତ୍ର ପରି ସାଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଆଉ ସିଢ଼ିର ଚିତ୍ର। এই ସିଢ଼ି ଚିତ୍ରରେ ପୁରା ଦେଖାଯାଇଛି କେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁରା ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତଳକୁ ଖସିଛୁ। ହଁ, ତମପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ବାବା କହନ୍ତି ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ସବୁ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏଇ ଯାତ୍ରା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ, ପୁଣି ଥରେ ସତପ୍ରଧାନ ହେବା। କାରଣ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇ ଫେରିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ବାଧା ଆସୁଛି। ମୁରଲୀରେ ବି ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ଅନୁଭବ ଲେଖନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବାସ୍ତବ କଥା। ବହୁତ ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ବା ମନେ ମନେ କହନ୍ତି, ବାବା, ମାୟାରେ ଏତେ ତୁଫାନ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବା ଆଗରୁ କେବେ ଆସୁନଥିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ହଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମନକୁ ଆସେ। ବାବା ଏହାର କାରଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼ୁନଥିଲ, ବରଂ ମାୟାର ବଶରେ ଥିଲ। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ମାୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶିଛ। ତେଣୁ ମାୟା ତ ତାର ପୁରା ଜୋର ଲଗେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଥିରେ ହାର ମାନିବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? କେମିତି ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା? ସମାଧାନ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ମାୟା ଉପରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିଦିଅ। ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ଦେବା ମାନେ? ଯେମିତି ମାଆମାନେ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତି, ବା ଆମେ ରୁମାଲରେ ଗଣ୍ଠି ଦଉ ବା ଡାଏରୀରେ ଲେଖୁଁ, ହଁ ହଁ। ସେମିତି ଏ କଥାଟାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରା ପକ୍କା କରିଦିଅ। ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ। ହଁ, ସେଇଟା ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ହଁ, ମନେ ପକାଏ ଯେ ଆମେ କିଏ ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଆମେ ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଭିକାରୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ବା ରାଜକୁମାରୀ ହେଉଛୁ। ଏଇଟାକୁ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସିଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ଯୋଉ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁରଲୀରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ନା? ହଁ, ବାବା ଆମକୁ ଆମର ସେଇ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା, ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। ଠିକ୍। ରାଧେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ, ପୁରା ପବିତ୍ର ଆଉ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ହଁ, ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରାଜଗାଦି ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୁନିଆର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେଠି ମାଆମାନଙ୍କର ମହିମା ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାପରେ ନାରାୟଣ କହୁ। ଦେବୀ ଅମ୍ବା ବା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ଲୋକେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେତେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମେଳା ବିଷୟରେ ବି ମୁରଲୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଦେଖୁଥିଲି। ହଁ, ବାବା ଏବେକାର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅଜମେରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ମେଳା ଲାଗେ। ସେମିତି ଅମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳା ହୁଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଜାଣନ୍ତି ତ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସବୁ ଦୁନିଆର ମେଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଇଳା ବା ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କାହିଁକି? କାରଣ ସେଠି ଦେହ ଅଭିମାନ, ଭିଡ଼ଭାଡ଼, ଅପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମେଳା, ଯୋଉଠି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହଉଛୁ, ସେଣ୍ଟରରେ ମିଶୁଛୁ, ମଧୁବନରେ ମିଶୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଫା ବା ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମେଳା। ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରକୃତ ବାଟ କ'ଣ? ସେ ମେଳା ତ ନୁହେଁ। ନା, ପ୍ରକୃତ ବାଟ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମନେ ପକାଇବ? ହଁ, କୌଣସି ନଈ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ପାପ କଟିବନି, ଏକଥା ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱୟଂ ଗୀତାରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ, ମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଗୀତାର ସାର କଥା। ହଁ, ଆରମ୍ଭରେ ବି ଅଛି, ଶେଷରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ବାବା ଏ କଥା ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ବି କେମିତି ଆରମ୍ଭରେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ତମପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲୋକେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗଛ, ପଥର, ଏପରିକି କାଦୁଅକୁ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପୁରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧାର, ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏବେକାର ସମୟର ମହତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ବାବା ଏବେକାର ସମୟ ମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ୱ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଓଲଟା ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଓଲଟା ଗଛ? ହଁ, ଯାହାର ମଞ୍ଜି ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସେ ଉପରେ ପରମଧାମରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ଗଛର ରଚୟିତା ଆଉ ମଞ୍ଜି। ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ ଏହାର ଆଦି, ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତ। ଏବେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଚାରା ଲଗାଉଛି। ଏଇଠି ବାବା ଭାରତର ମୂଳ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ସେ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ତ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏଟା ପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନା। ଆମର ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଏକଥା ବି ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଏ ଧର୍ମ କେବେ ଆଉ କିଏ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ସମୟ ମାତ୍ର 5000 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହି ପୁରା ଗୋଳମାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏସବୁ ତ ପୁରା ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧାର। ଠିକ୍। ଏଇ ଅନ୍ଧାରକୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସତକଥାଟାକୁ ବି ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଯେମିତି ବାବା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ହିଁ ପାପ କଟିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସିଧା ସରଳ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝନ୍ତିନି। କେମିତି? ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପରି ଭାବନ୍ତି। ଯେମିତି କିଏ ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ନେଇଗଲା, କିଏ ବୁନ୍ଦେ ପକେଇ ପିଇଦେଲା, ସେମିତି ଭାବନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, କହିଦେଲେ ବା ଶୁଣିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତାକୁ ହାଲକା ଭାବେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ମୁଠେ ପାଣି ଦେଲା ପରି ତୁଚ୍ଛ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ମୃତିର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଧିକ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ଆଉ ଏବେର କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ଫରକ, ସେ କଥା ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗରେ କେତେ ପ୍ରଚୁରତା ଥିଲା, ଏତେ ଜମି, ଏତେ ଖାଇବା ଜିନିଷ, କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା। ହଁ, ଏବେ ତ ସବୁଥିରେ ଅଭାବ। ଆଉ ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ଆମେରିକା ପରି ଦେଶରେ ବେଶୀ ଫସଲ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ସେଠି ଏତେ ଜମି ଥିବ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା କରିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ସେଇଟା ଥିଲା ଅମର ଲୋକ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ହଁ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା। ନା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ଛାଡୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସତ କଥା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେମିତି ଏତେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା? ସେଇଟା ବି ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ। ବାବା କହନ୍ତି, ଏଇ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ମଣିଷମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ମୂଳରୁ ଛୋଟ ଥିଲା, ପରେ ସେଥିରେ କେତେ କଥା ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦେଲେ। ସେମିତି ଶିବ ବାବା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧ ବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭୁଲ ଭ୍ରମରୁ ବାହାରି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ର, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର, ସେଇଟା ଘରେ ରଖ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆମେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଠିକ୍ ଏମିତି ହେଉଛୁ। ଯଦି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଥିବ, ତାହେଲେ କାନ୍ଦିବ କାହିଁକି? ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେବ କାହିଁକି? ଦୁଃଖୀ ହେବା ମାନେ ତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା, ଏଥିରେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି। ତାହେଲେ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ସେହି ମୂଳ କଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସାର କଥା। ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଦେବ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
କାହିଁକି ନା ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ହଁ, ଏଇ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଉଛୁ। ବାବା ନିଜେ ଏଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସତରେ ତେଣୁ ଆମ କାମ ହେଲା ଦିନ ରାତି ଉଠୁ ବସୁ ଚାଲୁ ବୁଲୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲୋକେ କେତେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ, ଯିଏ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାପା। ହଁ ଏ କଥା ଭାବିଲେ ହେ ଖୁସିରେ ପୁରା ରୁମ୍ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା କଥା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆମର ଟିଚର। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମାୟାର ତୁଫାନ ବିଷୟରେ ବାବା ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ହଁ, ବାବା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ମାୟାର ତୁଫାନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ସେ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତୁଫାନ ସହନ୍ତି। ଓହୋ। ତେଣୁ ସେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଉପରେ ନଜର ଦେବାକୁ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପକର୍ମ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ହଁ, ଆଖି କାନ ମୁହଁ ହାତକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ଠିକ୍, ଆଖିରେ ଖରାପ ଦେଖିବାନି, କାନରେ ଖରାପ ଶୁଣିବାନି, ମୁହଁରେ ଖରାପ କହିବାନି, ହାତରେ ଭୁଲ କାମ କରିବାନି। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ଖରାପ ଭାବନା କାହିଁକି ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧର ଚିହ୍ନ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖ। ମନେ ପକାଅ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ, ଆଉ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯଦି ଏଇ ସ୍ମୃତି ପକ୍କା ରହିବ, ତାହେଲେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଠିନ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ହଁ, କଠିନ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଘରେ ରହି ପବିତ୍ର ଭାବେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପବିତ୍ର ବିବାହରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର। ଯଦି ସେମାନେ ଏମିତି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ ବି ଚତୁର ହେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏ ପୁରା ମୁରଲୀରୁ ଆମେ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉ ଦିଟା କଥା ନେଇପାରିବା? ମୁଖ୍ୟତଃ ସାରାଂଶରେ କହିଲେ ଧାରଣା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, 1. ମାୟାର ତୁଫାନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ଡରିବନି କି ବିଚଳିତ ହେବନି। କେବଳ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପାପକର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଖୁସିରେ ରୁହ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାପା ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? 2. ପୁଣି ଥରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଗାତାର ମନ୍ଥନ କର, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁବେଳେ ରୁହ। ବାବା ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ତାର ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ରୂପକ ପାଣିରେ ଜ୍ଞାନସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କର। ବାଃ! ଏହାର ଅର୍ଥ? ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ମାଛ ବା ଆଉ ଜୀବ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ରହେ, ପାଣି ହିଁ ତାର ଦୁନିଆ। ହଁ, ସେମିତି ଆମେ ବି ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଜିଟିଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ବାପା, ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ରହିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ପୁରା ମିଶିଯିବାର ଅନୁଭବ ନ କରୁଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ବା ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତରେ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆର ଶବ୍ଦ ଆକର୍ଷଣରୁ ମନକୁ ହଟେଇ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଉଛି, ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଏମିତି ଏକ ଚଳନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ଲିଭିଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ କର, ଯେଉଁଥିରୁ ପିତା, ଯିଏ ଏକବିନ୍ଦୁ, ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଆମ ଚେହେରାରୁ, ଆମ ଆଖିରୁ, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ, ଆମ ବ୍ୟବହାରରୁ ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ଖୁସି, ସ୍ନେହ, ନମ୍ରତା ଏମିତି ଭାବେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ବାବାଙ୍କ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍, ଦେଖିବା ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେପରି ସେମାନେ ନିରାକାର ବାପାଙ୍କ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଛବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚେହେରା ହିଁ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉ। ଶେଷରେ ଆଜିର ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ଅଶରୀରୀ ଆଉ ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି।
ଏହା ଆମକୁ ଶରୀରର ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୋ ଶରୀର, ମୋ ସମ୍ପର୍କ, ମୋ ପଦ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ ସବୁ ମୋରପଣରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅବତାର ଭାବିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ଯେମିତି ଅବତାରମାନେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଶରୀର ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ବି ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ପୋଷାକ ବା ଆଧାର ନେଇ ପୃଥିବୀରେ ନିଜ ପାଠ ବୁଝୁଛୁ। ଏଥିରେ କର୍ମ କଲାବେଳେ କର୍ତ୍ତାପଣର ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତାପଣର ଭାବ ମାନେ ମୁଁ କଲି ବା ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର। ହଁ, ମୁଁପଣ। ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାମକୁ ଏଇ ଭାବନାରେ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କାମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ, ଭଲ କାମର ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଖରାପ କାମର ପାପ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବା, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କାମ କରିବି କାମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବା। ଏହାକୁ ହିଁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବି ନିଜର ମୂଳ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆଉ କାମ କଲାବେଳେ କର୍ତ୍ତାପଣର ଭାବରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା କଥା କୁହାଗଲା, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ବଡ଼ କାମରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଆମର ଅନୁଭବ କେମିତି ବଦଳିବ? ଆମ କାମ ସହିତ ଆଉ କାମର ଫଳ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ବଦଳିପାରେ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଭାବିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ସାରାଂଶରେ କହିଲେ, ଆଜିର ମୁରଲୀର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଥିଲା ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ବାବାଙ୍କର ଲଗାତାର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା। ଏଇ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ମାୟା ରୂପକ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ପାର କରିପାରିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିଜ ନାଁରେ କରିପାରିବା। ଆମର ସବୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆଲୁଅ, ଏହି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଭରପୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।